हेलो नमस्ते स्टूडेंट। हूँ प्रीतेश दियोरा, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 चैप्टर संबंध अने विधेय। गई काले आपणे विधेयना प्रकार विषे जोयेलुं। घणा बधा प्रकारना विधेय जोया। सुरेख विधेय, वर्गात्मक विधेय, मानांक विधेय, तदेव विधेय। एना आलेख विषे चर्चा करी। आलेख आपणे ड्रो करता था, एमांथी विस्तार गण शोधो होय तो आलेख वाय अक्षनी किंमत जे धारण करतो होय एनो विस्तार गण थतो हतो। आ बधानी आपणे चर्चा करेली। आजे एमां ने एमां आगळ जईए तो बीजું विधेय, नवुं विधेय એટલે કે અચળ વિધેય। अचल इंग्लिश में नाम कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट फंक्शन। चलो अचल विधेय कहवाय कोने? आम अचल विधेय जोवा जाओ ने तो सुरेख विधेय जे हतुं पहेलुं ज ते के एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स वत्ता बी, एमां जे एक्स नो सहगुणक होय एटले के ए हतो ए जो 0 थई जाए तो समीकरण हवे एवुं बनी जाए एफ ऑफ एक्स बराबर बी। एनो मतलब के एक्स नी किंमत तमे कोई पण मूको, जवाब में कई फरक पड़े ज नहीं, मात्र बीज जवाब आवतो तो एटले जे किंमत अलग अलग मूकता मात्र एक ज जवाब आवतो होय तो आवा विधेय ने कहेवाय अचल विधेय। देशी भाषा में याद राखवुं होय तो एटलुं ज याद रखाय के वायाम तमारे जोई लेवानो, एक्सयाम तमे जे मूको ते वायाम बदलातो न होय तो एवा विधेय ने कहेवाय अचल विधेय। तो एनी व्याख्या लखी होय तो लखाय एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर। एफ ऑफ एक्स बराबर मानी लो सी आपेलू होय, सी के ज्यां सी बराबर अचल। एफ फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स बराबर सी आपेलू होय अने सी केवो छे? अचल। जे अचल विधेय दर्शावे छे, जे अचल विधेय दर्शावे छे। किंमत लेवानी क्यांथी? तो के एना प्रदेशमांथी आर एटले वास्तविक संख्यानो गण तमे कोई पण किंमत लई शको। चेक करवुं होय तो मानी लो हूँ 3 मूकूं तो एफ ऑफ 3 एक्स तो आमां देखाता ज नथी, मूकवाना क्यां? न देखाता होय तो थोड़ी वार माटे हूँ बतावुं तमने। चलो आवुं आपेलुं छे सी इंटू एक्स नी 0 घात, सी इंटू एक्स नी 0 घात। मूको एक्स बराबर 3, 3 नी 0 घात जवाब केटलो? तो के 1। 3 नी 0 घात जवाब केटलो? तो के 1। 1 नो गुणाकार सी साथे जवाब शुं आवशे? सी। 2 मूकीने चेक करो। मूको 2 मूको तो अहींया एफ ऑफ 2 बराबर पण सी। केवी रीते? मूको अहींया 2, 2 नी 0 घात, 2 नी 0 घात एटले जवाब 1, 1 नो गुणाकार सी साथे जवाब शुं आवशे? सी। 3 मूको सी, 1 मूको सी, 2 मूको सी, ऋण संख्या मूको -1 तो पण सी, -2 तो पण सी, -3 तो पण सी। कोई पण किंमत मूको जवाब तमारो सी ज आवे छे। एनो मतलब के विस्तारनी जो बात करता होय तो तमे कोई पण किंमत मूकशो जवाब तमारो सी ज आवे छे। एटले गणमां मात्र एक ज सभ्य एनो आवे छे। एटले एवुं कहेवुं होय तो पण कही शकाय के अचल विधेयनो विस्तार छे ए एकाकी गण छे, केम के जे गणमां एक ज सभ्य आवेलो होय एवा गणने आपणे एकाकी गण कहेता होईए छीए। तो जे गण में एक ज सभ्य हो एवा गण ने एकाकी गण कहवाय। तो अहींया साथे साथे लखी दઉં के अचल विधेयनो विस्तार, अचल विधेयनो विस्तार एकाकी गण छे। अचल विधेयनो विस्तार केवो छे? एकाकी गण छे। एक उदाहरण लईने समझीए। चलो एफ फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स बराबर तमने आपी दीधुं छे 3। एक टेबल बनावीए एक्स अने एफ ऑफ एक्स। चलो एक्स नी किंमत -2 मूको, -1 मूको, 0 मूको, 1 मूको, 2 मूको। -2 मूको तो पण जवाब -3 ज आवशे। -1 मूको तो पण 3, 0 पण 3, 1 पासे पण 3, 2 पासे पण 3, जवाब मात्र एक ज आवे छे। आनी कदाच जोड़ी बनावानी कीधी होय तो तमे जोड़ी आवी रीते बनावशो -2,3, -1,3, 0,3, 1,3, 2,3 थाय के नहीं? तो वायाम जुओ तमे 3, 3, 3, 3, 3 छे। एटले वायामनुं पुनरावर्तन थाय छे। काले पण जोयेलुं के जो वायामनुं पुनरावर्तन थतुं होय तो ए विधेय केवुं बनी जाय? संबंध केवो होय? अनेक एक। केवो होय? अनेक एक। ग्राफ ड्रो करवो होय तो पण आपणे करी शकीए। चालो -2,
-1 0 1 2 3 આ બધા જ પાસે જવાબ 3 આવે છે અહીંયા 1 2 ને 3 ચાલો અહીંયા 3 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 બધા જ આખી લાઈન ઉપર આ બધાને જોડી દેવામાં આવે તો એક સમક્ષિતિજ રેખા મળે કેવી રેખા મળે સમક્ષિતિજ આ લાઈન આપણે ક્યાં માટે દોરી તો કે f(x) બરાબર 3 માટે f(x) બરાબર 3 માટે એટલે યાદ રાખજો અચળ વિધેયનો વિસ્તાર કેવો એકાકી ગણ અચળ વિધેયનો વિસ્તાર એકાકી ગણ બીજી વાત પ્રદેશ ગણ તમારો r હોય ને તો અચળ વિધેયનો વિસ્તાર એકાકી ગણ તો આવવાનો જ છે પણ r ની વાત કરતા હોય ને ત્યારે આખી લાઈન ઉપર ક્યારેક n ની વાત કરતા હોય તો આખી લાઈન નહીં મળે એનું કારણ છે કાલે આપણે એક દાખલો જોયેલો તદે વિધેય માટે યાદ હોય તો in માટે પણ આપણે કરેલું iz માટે પણ કરેલું iw માટે પણ કરેલું ત્રણના ગ્રાફમાં ટપકાનો ફરક હતો રિવાઇઝ કરજો તો પણ તમને આઈડિયા આવી જશે એટલે જ્યારે પ્રદેશગણ r હોય ત્યારે અચળ વિધેયનો આ જે આલેખ મળે છે એ કોઈ સમક્ષિતિજ રેખા જ મળે અચળ વિધેયનો આલેખ કેવો મળે સમક્ષિતિજ રેખા એટલે સાથે સાથે નોંધ લખી દઈએ MCQ માટે કામની કે જો પ્રદેશગણ r હોય જો પ્રદેશગણ r હોય તો અચળ વિધેયનો આલેખ સમક્ષિતિજ રેખા મળે આલેખ સમક્ષિતિજ રેખા મળે અચળ વિધેયનો આલેખ કેવો મળે સમક્ષિતિજ રેખા પણ ક્યારે પ્રદેશગણ એનો જ્યારે r હોય ત્યારે પ્રદેશગણ r હોય ત્યારે અને આકૃતિ પરથી પણ કહી શકાય આ સંબંધ કેવો છે અનેક એક કેવો સંબંધ છે અનેક એક કે કોઈ પણ કિંમત મૂકો જવાબ માત્ર એક જ મળે છે તો અચળ વિધેય બહુ ઈઝી વિધેય છે આ થઈ ગયું તમારું અચળ વિધેય ચાલો હવે જોઈએ એના પછીનું અગત્યનું વિધેય ચિહ્ન વિધેય કેવું વિધેય ચિહ્ન વિધેય ગુજરાતી ભાષા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે બોલાય ચિહ્ન પણ લખાય ચિહ્ન શું લખાય ચિહ્ન એટલે કે ચિહ્ન વિધેય ઇંગ્લિશમાં એનું નામ છે સિગ્નમ શું નામ છે સિંઘમ નથી સિગ્નમ SIGNUM સિગ્નમ ફંક્શન નામ પરથી જ ખબર પડી જાય ચિહ્ન હોય કેવું કાં તો પ્લસ હોય કાં તો માઇનસ હોય એટલે કે સંખ્યા રેખા હું તમને બતાવું તો સંખ્યા રેખા ઉપર માની લો કે અહીંયા 0 હોય 0 ની આ બાજુ બધે +x ની કિંમત હોય આ બાજુ બધી x અક્ષની વાત કરતા હોય તો જમણી બાજુ બધી ધન કિંમત હોય ડાબી બાજુ બધી ઋણ કિંમત હોય યાદ રહેશે અહીંયા 0 છે તો ચિહ્ન વિધેય એવું કહે છે કે જો x ની કિંમત ધન હોય તો એને મૂલ્ય મળે 1 x ની કિંમત ધન હોય તો એનું મૂલ્ય મળે 1 અને જો x ની કિંમત ઋણ હોય તો એનું મૂલ્ય મળે -1 જો x ની કિંમત ધન તો મૂલ્ય 1 x ની કિંમત ઋણ તો મૂલ્ય મળે -1 જો x ની કિંમત 0 હોય તો ભાઈ 0 જ મળે x ની કિંમત 0 હોય તો શું મળશે 0 જ મળશે યાદ રહેશે તો આ થઈ ગયું તમારું ચિહ્ન વિધેય પણ આ તો તમને મેં આકૃતિ એમનામ સંખ્યા રેખા ઉપર બતાવી દીધું કે ભાઈ x ની કિંમત ધન તો મૂલ્ય મળે 1 x ની કિંમત ઋણ તો મૂલ્ય મળે -1 અને x ની કિંમત 0 તો મૂલ્ય મળે 0 આનું વ્યાખ્યાની રીતે જવું હોય તો લખી શકાય f from r to r f(x) બરાબર 3 મૂલ્ય મળે કયા 1 0 અને -1 કેટલા મૂલ્ય મળશે 1 0 અને -1 1 એટલે પ્લસ પાસે મળે છે એનો મતલબ કે જો x ની કિંમત પોઝિટિવ હોય ધન હોય તો મૂલ્ય મળે 1 x ની કિંમત ધન હોય તો મૂલ્ય મળે 1 જો x ની કિંમત 0 હોય એટલે કે 0 હોય તો મૂલ્ય મળે 0 અને જો x ની કિંમત <0 એટલે કે ઋણ કિંમત હોય તો મૂલ્ય મળે -1 એટલે કે આ 3 જ મૂલ્ય મળે છે પ્રકારના વિધેયને ચિહ્ન વિધેય કહે છે પ્રકારના વિધેયને ચિહ્ન વિધેય કહે છે તેને ક્યારેક આ રીતે પણ દર્શાવવામાં આવે SGN of x sin SGN of x વડે પણ દર્શાવાય છે એને SGN of x વડે પણ દર્શાવાય
છે, યાદ રહેશે. એફ ફ્રોમ આર ટુ આર ચિહ્ન વિધેયના 3 જ મૂલ્ય મળે. જ્યારે અહીંયા અચળ વિધેયની વાત કરતા ત્યારે એનો વિસ્તાર ગણ હતો એકાકી ગણ. વિસ્તાર ગણ કયો હતો? એકાકી ગણ. આમાં હું તમને વિસ્તાર બતાવવાનું રહી ગયું છે. તો RF બરાબર લખાય ગણમાં સી. ગણમાં સી, ગણમાં સી નહીં, ગણમાં સી. યાદ રહેશે. અહીંયા આ દાખલા માટે વાત કરતા હોય તો આનો વિસ્તાર બને RF બરાબર છગડીયા કૌંસમાં 3. તો ચિહ્ન વિધેયના 3 જ મૂલ્ય મળે, 1, 0 અને -1. 1 ક્યારે મળે? તો કે એક્સની કિંમત ધન હોય ત્યારે. ઋણ ક્યારે મળે? તો કે એક્સની કિંમત -1 ક્યારે મળે? તો કે એક્સની કિંમત ઋણ હોય ત્યારે. શૂન્ય ક્યારે મળે? તો કે એક્સની કિંમત 0 હોય ત્યારે. યાદ રહેશે. એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ કે આ ચિહ્ન વિધેયનો ગ્રાફ હોય કેવો. જોઈએ ચાલો. એક્સ અને એફ ઓફ એક્સ, એક્સ અને એફ ઓફ એક્સ. એટલે -2 લઉં છું, -1 લઉં, 0 લઉં, 1 લઉં, 2 લઉં, 1, 5 પણ લઈ લઉં છું. તો આપણને ડાયરેક્ટ ટેબલ પરથી તો ખબર પડી જશે કે એક્સની કિંમત કેવી આવી? તો કે ઋણ. ઋણ હોય ત્યારે જવાબ કેટલો? તો કે -1. તો અહીંયા આવશે -1. એક્સની કિંમત -1 કેવી આવી? તો કે ઋણ. ઋણ હોય ત્યારે જવાબ કેટલો? તો કે -1. તો આ પણ -1. 0 પાસે 0, 1 પાસે 1, 2 પાસે પણ 1, 5 પાસે પણ 1. 3 જ મૂલ્ય મળે છે, -1, 0, 1. -1, 0 અને 1. યાદ રહેશે પાક્કું. તો જોઈએ એનો આલેખ. એક્સ અક્ષ, આ વાય અક્ષ. ચાલો એક્સ અક્ષ ઉપર અહીંયા 0, 1, 2, 3, 4, 5. એ જ રીતે આ બાજુ -1, -2, -3. આ બાજુ -4. અહીંયા હું બતાવું છું -1 અને આ બાજુ છે મારું કંઈક 1. ચાલો -2 પાસે જવાબ -1, -2 પાસે જવાબ -1 એટલે અહીંયા કંઈક આવ્યું. એ જ રીતે -1 પાસે પણ -1, તો -1 પાસે પણ -1. હું એમ કહું -2.5 હોય તો અહીંયા -2.5 હોય તો ઋણ સંખ્યા છે ભાઈ, જવાબ ઋણ જ આવવાનો. તો અહીંયા પણ -1, તો આ બેની વચ્ચે પણ -1. આ બાજુ હોય તો પણ -1, આ બાજુ હોય તો પણ -1. એનો મતલબ કે એક્સ અક્ષની ડાબી બાજુ એટલે કે જ્યાં જ્યાં ઋણ સંખ્યા છે ત્યાં બધે જ જવાબ આવવાનો -1. બીજું 0 પાસે જવાબ 0 એટલે 0, 0 જ આ થયું ને. 0 પાસે જવાબ 0, એને હું કાટું કરી દઉં છું પોઈન્ટ. ચાલો એ જ રીતે 1 પાસે જવાબ 1, તો 1 પાસે 1. 0.1 પાસે કેવું આવશે વિચારો તો. ભલે આપણે ટેબલમાં નથી લખ્યું પણ વિચારો તો 0.1 એટલે કે ધન કિંમત છે તો આ પણ 1 જ આવવાનું. અહીંયા પણ 1, 0.5 પાસે પણ 1, 0.2 પાસે પણ 1, 0.9 પાસે પણ 1, 2 પાસે પણ 1, 3 પાસે પણ 1, 4 પાસે પણ 1. તો આનો આલેખ કેવો હોય? તો આ બધી જ કિંમત ઋણ કિંમત આગળ 1 આવે છે. એનો મતલબ કે આ બધી જ જગ્યાએ -1 આવે છે, પણ -1 લેવાના નહીં. -1 લેવાના નહીં. એનું કારણ છે આ જે તમે -1 ને ઘેરું કાળું કુંડાળું સૌવૃત એટલે કે ડાર્ક સર્કલ કરી નાખશો તો એનો મતલબ એવો થઈ જાય કે બિંદુ 0, -1 તમે લીધેલું છે. વિચાર કરો, આગળની કિંમત છે એક્સની કિંમત છે, પાછળની કિંમત જે છે એ fxની કિંમત છે. હા કે ના? આગળની કિંમત એક્સની કિંમત છે, પાછળની જે કિંમત છે fxની કિંમત છે. તો 0 પાસે તો જવાબ 0 આવવો જોઈએ. એ જ રીતે -0.1 અહીંયા હોય તો જવાબ -1 કેમ કે ઋણ સંખ્યા છે. તો જેમ ડાબી બાજુ કર્યું એ જ રીતે જમણી બાજુ આ લાઈન ઉપર બધે જવાબ 1 જ મળવાનો. બોલો હા કે ના? કેમ કે ધન પાસે જવાબ 1, પણ અહીંયા ઘેરું કાળું કુંડાળું નહીં. શું? તો કે પોલું વર્તુળ. શું કરવાનું? પોલું વર્તુળ. કેમ કે જો 0 પાસે તમે અહીંયા ડાર્ક કરી નાખશો તો એનો મતલબ થાય 0, 1 બિંદુ તમે લીધેલું છે. હવે જો એક્સની કિંમત 0 હોય, એક્સની કિંમત 0 તો જવાબ મળે 0. તો 0 પાસે 0 એક જ લેવાનું છે. 0, 1 સ્વીકાર્ય નથી. 0, 1 સ્વીકાર્ય નથી. યાદ રહેશે. એટલા માટે થઈ કે -1, 0 અને 1 આ 3 બિંદુ મળે છે, પણ 1 પાસે અને -1 પાસે આપણે પોલું વર્તુળ રાખીએ છીએ. શું રાખીએ છીએ? પોલું વર્તુળ. યાદ રહેશે. તો હવે તમને આના ઉપરથી વિસ્તાર પૂછે. શું પૂછે? વિસ્તાર. વિસ્તાર એટલે તો કે ભાઈ આપણો જે આલેખ છે એને વાય અક્ષ ઉપર કઈ કઈ કિંમત ધારણ કરી છે તેનો ગણ. આ ઊભી વાય અક્ષ છે તો ઊભી વાય અક્ષ એટલે અહીંયા કિંમત તમારી -1 છે, આ કિંમત 1 છે, આ 0 છે. આ 3 સિવાયની કિંમત કોઈ મળતી જ નથી. મળે છે? ના. તો આલેખે વાય અક્ષ ઉપર ધારણ કરેલી કિંમતોનો ગણ એટલે જ વિસ્તાર ગણ, અથવા પ્રતિબિંબોથી બનતો ગણ એટલે જ વિસ્તાર ગણ, અથવા fxના મૂલ્યોથી બનતો ગણ એટલે જ વિસ્તાર ગણ. તો અહીં આલેખ, અહીં
આલેખ y અક્ષની માત્ર 3 જ કિંમતો ધારણ કરે છે, માત્ર 3 જ કિંમતો ધારણ કરે છે. કઈ કઈ? તો એનો વિસ્તાર લખીએ. RF બરાબર -1 0 અને 1. એનો વિસ્તાર શું થશે? -1 0 અને 1. યાદ રહેશે. બીજું કે ચિહ્ન વિધેય દર વખતે આવું જ સ્વરૂપ આપી દેવું જરૂરી નથી. ક્યારેક વધારાનું અલગ સ્વરૂપ આપતા હોય છે. કેવું સ્વરૂપ? તો ઓર કરીને લખું છું. SGN of x પણ કહી દે. શું કહી દે? SGN of x. સાઇન ફંક્શન. સાઇન એટલે કે સિગ્નમ ફંક્શન. અથવા આવું પણ આપે કે f of x બરાબર છગડિયા કૌંસમાં x ના છેદમાં માનાંકમાં x અથવા 0, x ની નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને x ઇક્વલ ટુ 0. આવું પણ આપે. આમાં કંઈ બહુ ખબર ન પડી, બહુ ઇઝી છે. જો x ના છેદમાં માનાંકમાં x, કાલે જ માનાંકની વાત કરેલી કે માનાંકની કિંમત 3 કિંમત આપે, કાં તો ધન આપે, કાં તો ઋણ આપે, કાં તો શૂન્ય આપે. તો આ જે પોર્શન છે ને એને હું સાઈડમાં ફરીવાર બતાવું છું કે x ના છેદમાં માનાંકમાં x એટલે આવું લખાય, કાં તો x ના છેદમાં x, કાં તો x ના છેદમાં -x. હા કે ના? મોડ ઓફ x એ જવાબ એનો એ જ આપ્યો. ક્યારે? આ કિંમત જ્યારે ધન હોય ત્યારે. એનો મતલબ x ની કિંમત >0 હોય ત્યારે. મોડ ઓફ x એ જવાબ -x આપ્યો. ક્યારે? આ કિંમત ઋણ હોય ત્યારે. x ની કિંમત 0 કરતાં નાની હોય ત્યારે. હા કે ના? તો આવું પણ લખાય. x ના છેદમાં x એટલે શું લખાય? તો કે 1. x ના છેદમાં -x એટલે શું લખાય? તો કે -1. આ કિંમત 0 કરતાં મોટી, આ કિંમત 0 કરતાં નાની. હા કે ના? હવે 3 ને ભેગા કરો, થઈ ગયું ને? 1 0 -1. હા કે ના? આ પણ સિગ્નમ ફંક્શનનું જ એક ઉદાહરણ છે. ઓર કરીને એવું નથી ઉપર આપે, નીચે પણ આપે. આ પણ શક્ય છે ને. જો તો f of x બરાબર છગડિયા કૌંસમાં માનાંકમાં x ના છેદમાં x અને x0, x is not equal to 0, x equal to 0. x ની કિંમત 0 ન હોય ત્યારે ઉપરનું, x ની કિંમત 0 હોય ત્યારે નીચેનું. x ની કિંમત 0 ન હોય તો કઈ? કાં તો ધન, કાં તો ઋણ. ધન હોય તો માનાંક એમ નામ રહેશે, ઋણ હોય તો માનાંક માઇનસ વડે ગુણાકાર કરશે. કેમ કે માનાંકનું કામ શું? ઋણ સંખ્યાનો ઋણ વડે ગુણાકાર. તો આનું સાદરૂપ આપો તો હું ફાઇનલ જવાબ લખું છું, કાં તો 1, કાં તો 0, કાં તો -1. કેમ કે 1 પોઝિટિવ હોય ત્યારે, 0 ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે, અને ઋણ તો કે x <0 હોય ત્યારે. આ પણ તમારું સાઇન ફંક્શન જ છે. એટલે દર વખતે જરૂર નથી કે સિગ્નમ ફંક્શન આ જ આપે. MCQમાં પણ ઘણીવાર આવે ચિહ્ન વિધેયનો વિસ્તાર. એટલે ઘણા એવું લખી નાખે R થી R. ના. અથવા આવું પણ બની શકે. અહીંયા આમ પણ લખાય ને કે f from R2 -1 0 અને 1. આ તમારો શું છે? સહપ્રદેશ. શું છે? સહપ્રદેશ. અથવા આવું પણ લખી શકાય ને f from R2 Z. Z એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ. એ જ છે ને -1 0 અને 1. -1 0 અને 1. તો આ થઈ ગયા તમારા બે અગત્યના વિધેય, અચળ વિધેય અને ચિહ્ન વિધેય. અચળ વિધેયનો વિસ્તાર એકાકી ગણ હોય, જ્યારે ચિહ્ન વિધેયનો વિસ્તાર છગડિયા કૌંસમાં 3 જ પૂર્ણાંક આપણને મળવાના જ, -1 0 અને 1. યાદ રહેશે? આ થઈ ગયું તમારું અચળ વિધેય. ચાલો હવે પછીનું અગત્યના બંને વિધેય કે બંને એકબીજાને આમ સિમિલર જ છે એવું વિધેય જોઈએ તો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. કેવું વિધેય? મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. કહેવા શું માગે છે તે જોઈએ. તો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. બોર્ડ પર ક્લિયર દેખાય છે કે ફ્રેમ કપાય છે? ના, કમ્પ્લીટ દેખાય છે. ચાલો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. બધા જ ફંક્શનના નામ ઇંગ્લિશમાં જોયા, આનું પણ જોઈ લઈએ. ચલો મહત્તમ એટલે ગ્રેટેસ્ટ. પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. પૂર્ણાંક એટલે ઇન્ટીજર, ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર. ભાગ એટલે પાર્ટ અને વિધેય એટલે ફંક્શન. ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર પાર્ટ ફંક્શન. નામ કેટલું મસ્ત છે. ગ્રેટેસ્ટ એટલે મહત્તમ, ઇન્ટીજર એટલે પૂર્ણાંક, પાર્ટ
એટલે ભાગ અને ફંક્શન એટલે વિધેય. યાદ રહેશે, મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. તો કોઈ વિધેય આપેલું છે f, ક્યાંથી ક્યાં, તો કે r થી r. અત્યારે હું બતાવવા માટે r થી r લઉં છું. રિયલમાં r લેવાની જરૂર નથી, z લઈ લો તો પણ ચાલશે, કેમ કે આ જેવું નામ છે ને એવું જ કામ કરે છે. મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. જવાબ જે તમને આપવાનો છે ને પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આપશે. તો પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આપવાનો હોય તો પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ આપણે z લઈ લઈએ તો ચાલે. પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ z લઈ લઈએ તો ચાલે. તો આ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય, મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય દેખાય કેવું હોય તો આપણને ખબર પડે. તો f of x બરાબર સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં x, f of x બરાબર સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં x, આટલું જ માત્ર આપી દે. MCQમાં ઘણીવાર આવું આપી દે, ચોરસ કાઉન્સમાં x અથવા કોઈ કિંમત આપી દે તો એનો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ શોધો. ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર પાર્ટ ફંક્શન, તો સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં x, અથવા આવું પણ આપે, નીચેથી પેક કરે, ઉપર ખુલ્લું રહેવા દે. આ તળિયું છે ને એને પેક કરી દેવાનું, ઉપર જે છે સીલિંગ એને ખુલ્લી રહેવા દેવાની. આ નીચેથી પેક કરે એટલો મતલબ તળિયું એટલે કે ફ્લોર. તો આને ફ્લોર ફંક્શન પણ કહેવાય. શું કહેવાય? ફ્લોર ફંક્શન. ફ્લોર ફંક્શન યાદ રહેશે. એટલે આ બંને એના જ સિમ્બોલ છે. તો ઘણી વખત એવું થાય કે ક્યારેક તમને આવી રીતે સ્ક્વેર બ્રેકેટ આપી દેવામાં આવે અને પૂછે કે આનો મહત્તમ ભાગ શોધો અથવા તો આનો ન્યૂનતમ ભાગ શોધો, એવું સ્પેસિફાય કરવામાં આવે. પણ ક્યારેક MCQમાં આપી દેવામાં આવે કે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં આટલું, તો તમને ખબર ના હોય કે મહત્તમ શોધવો કે ન્યૂનતમ શોધવો. જો સૂચના ન આપેલી હોય તો તમારે એનો મહત્તમ ભાગ શોધી કાઢવાનો. સૂચના તમને કંઈ પણ ન આપેલી હોય તો તમારે એનો શું કરવાનો? મહત્તમ ભાગ શોધી કાઢવાનો. યાદ રહેશે, કંઈ ન આપેલું હોય તો મહત્તમ, પણ કહી દેવામાં આવે ત્યારે તમારે મહત્તમ હોય તો મહત્તમ અને ન્યૂનતમ હોય તો ન્યૂનતમ શોધવા પડે. આજે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં x લખો છો એટલે મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ, પણ આનું કામ શું, આ કઈ રીતે કામ કરે, તો એનું અર્થઘટન હું લખું છું. અર્થઘટન કોનું? તો કે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં x નું. સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં x, તો સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં x નું તમારે કરવાનું શું કે આ જે કિંમત આપી છે તે, એટલે કે x કે તેથી નાના પૂર્ણાંકોમાં મોટો પૂર્ણાંક, x કે તેથી નાના પૂર્ણાંકોમાં મોટો અથવા તો મહત્તમ પૂર્ણાંક. વ્યાખ્યા લખો ને થોડું અટપટું લાગે, કામ બહુ ઇઝી છે. જોજો જરા, વ્યાખ્યા લખો ત્યારે થોડુંક અટપટું લાગશે પણ કામ બહુ ઇઝી છે. કઈ રીતે? દાખલા તરીકે આવું તમને આપી દીધું કે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 2.3, સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 2.3. ચાલો, સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 2.3 કંઈ નથી કીધું, પણ મહત્તમની થિયરી ચાલે છે તો આપણે મહત્તમ શોધીએ. તો ચલો હું એક સંખ્યા રેખા દોરું તો વધારે આઈડિયા આવશે. દર વખતે તમારે દોરવાની જરૂર નહીં પડે. માની લો કે અહીંયા 2 છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 4 આવે, અહીંયા 1 આવે, આગળ 0 આવે. હા કે ના? તો ચલો 2.3 આવે ક્યાં? તો કે આ બેની વચ્ચે. ક્યાં આવે? આ બેની વચ્ચે. તો એ જે સંખ્યા છે તે કે તેથી નાના પૂર્ણાંકો જ લેવાના. કયા આવે? આનાથી નાના પૂર્ણાંક કયા? 0 આવે, 1 આવે, 2 આવે, ઋણમાં જાઓ તો -1 આવે, -2 આવે, -3 આવે. આ જે બધા પૂર્ણાંક છે એમાં મોટામાં મોટો કોણ છે? તો કે 2. ફરીવાર 2.3 નો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ શોધવો હોય તો 2.3 આવે ક્યાં? તો કે ભાઈ 2 અને 3 ની વચ્ચે. 2 અને 3 ની વચ્ચે. તો આ જે સંખ્યા છે તેનાથી નાના બધા જ પૂર્ણાંક, એમાં મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક કોણ આવે છે? 2. તો સ્ક્વેર બ્રેકેટ 2.3 ની કિંમત થઈ જાય 2. સ્ક્વેર બ્રેકેટ 2.3 ની કિંમત બની જાય. કેટલી બની જાય? 2. હજી એક ઉદાહરણ લઈએ. ચાલો 3.14. ચાલો 3.14 કોની વચ્ચે આવે? તમે વિચારો તો 3 અને 4 ની વચ્ચે. એટલે અહીંયા કંઈક આવશે એનાથી નાના બધા, એમાં મોટામાં મોટો કોણ છે? 3. તો 3.14 નો જવાબ કેટલો? 3. છે કે નહીં? ઇઝી. હા કે ના? ચાલો હજી આગળ જઈએ. તો 22/7. બોલો, 22/7 એટલે પાય જ ને. પાય એટલે 3.14 ને. 3.14 નો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ કેટલો આવશે? 3. હા કે ના? કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા લઈએ. ચાલો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં 2. તો 2 કે તેથી નાના, વ્યાખ્યા વાંચજો. x કે તેથી નાના, 2 કે 2 થી નાના, એમાં મોટામાં મોટો, એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો જવાબ 2 જ આવે.
પૂર્ણાંક સંખ્યાનો જવાબ કેટલો આવશે? 2 જ આવશે. યાદ રહેશે. આ જ રીતે કદાચ તમને એવું કીધું હોય કે -1, તો બોલો તો આનો જવાબ કેટલો આવે? -1 જ આવે. પૂર્ણાંક સંખ્યા છે તેનો જવાબ પૂર્ણાંક જ આપશે. હા કે ના? એકાદી પોઈન્ટવાળી કિંમત લઈએ. ચાલો -2.3. ચાલો -2.3. તો સંખ્યા રેખા ઉપર આમ બતાવીએ. આ -3 છે, આ -2 છે, આ -1 છે. -2.3 ક્યાં આવે? તો કે અહીંયા કંઈક આવે છે. એનાથી નાના બધા, એમાં મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક. જવાબ કેટલો આવશે? -3. જવાબ કેટલો આવશે? -3. યાદ રહેશે. હા કે ના? શૂન્ય પાસે લઈએ. ચાલો તો શૂન્ય પાસે પણ જવાબ કેટલો આવશે? શૂન્ય. -3 પાસે લઈએ તો પણ જવાબ કેટલો આવશે? -3. આવડશે? છે ઇઝી કે અઘરું? મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય, ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર પાર્ટ ફંક્શન. ક્યારેક તમને આવું કીધું તેમ MCQમાં એટલું પૂછે તો આ સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે શું એ પણ બતાવે. મતલબ કે કહી દેવામાં આવે કે જ્યાં આ રીતે ટપકું આપી દે GIF, ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. યાદ રહેશે? હા કે ના? ઘણા ખરા એના ઉદાહરણ જોયા. આનો ગ્રાફ બહુ જોરદાર છે. સમજી વિચારીને દોરવો પડે એવો ગ્રાફ છે. કરીએ છતાંય આપણે ટ્રાય કરીએ. બરાબર? બહુ ઇઝી છે. હવે આમાં કોઈને ડાઉટ છે કે ભાઈ કોઈ પણ પૂર્ણાંકનો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ શોધવો હોય કે કોઈ પણ કિંમતનો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ શોધવો હોય તો શું કરવાનું? તો કે એનાથી નાના અને એના જ બધા મોટા નાના પૂર્ણાંક લઈને એમાં મોટામાં મોટો. હજી ઉદાહરણ જોવા હોય તો જોઈએ. ચલે 5.15. બોલો 5.15 કોની વચ્ચે આવે? 5 અને 6 ની વચ્ચે. તો એનાથી નાના બધા પૂર્ણાંક લઈ લો, એમાં મોટામાં મોટો કોણ આવશે? તો કે 5. કોણ આવશે? 5. ચાલો -7.25. -7.25 કોની વચ્ચે આવે? તો કે -7 અને -8 ની વચ્ચે. એનાથી નાના બધા, એમાં મોટામાં મોટો. બોલો કયો આવશે? -8. -8. કદાચ આવું જ આપી દે. ઘનમૂળમાં 65. ચલો 64નું ઘનમૂળ આપણને યાદ છે. કેટલું છે? 4. તો 65નું ઘનમૂળ કેટલું આવશે? 4 પોઈન્ટ સમથિંગ. ભલે 0 પોઈન્ટ સમથિંગ હોય કે 0.01 હોય કે જે હોય તે. એનો મતલબ 4.01 જેવું આવે છે માની લો. તો 4.01નો પૂર્ણાંક ભાગ શોધવો હોય તો એનાથી નાના બધા, એમાં મોટામાં મોટો. બોલો કોણ આવશે? 4. તો આનો પૂર્ણાંક ભાગ કેટલો થઈ ગયો? 4. છે ને ઇન્ટરેસ્ટિંગ? બાકી હા, મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય, એનાથી નાના બધા પૂર્ણાંક અને એમાં મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક. યાદ રહેશે. આનો ગ્રાફ આપણે ડ્રો કરીએ. ચાલો તો રકમ આપેલી છે f(x) બરાબર પૂર્ણાંક ભાગ x. આ બાજુ x છે, આ બાજુ f(x) છે. ચાલો હું થોડુંક ડીપમાં વધારે લખું છું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવે. ઋણ કિંમત પણ લઉં, ધન પણ લઉં, કેમ કે કિંમત લેવાની છે ક્યાંથી? આરમાંથી. ઉપરથી તબડક કિંમત આવશે. હા કે ના? માની લો કિંમત -4 અને -3 ની વચ્ચે છે. f(x) બરાબર પૂર્ણાંક ભાગ x. ચાલો સંખ્યા રેખા ઉપર હું તમને બતાવું. આ -4 છે અને આ બેની વચ્ચેની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો. આ બેની વચ્ચેની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, એનો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ શોધો. મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ એટલે એનાથી નાના બધા જ, એમાં મોટામાં મોટો. બોલો જવાબ કેટલો આવવાનો? -4. કેટલો આવવાનો? -4. હજી એક સંખ્યા એવી છે કે જેનો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ -4 જ આવે. કઈ? -3? ના, -3નો પૂર્ણાંક ભાગ તો -3 જ થાય છે. તો -4? હા, તો -4નો પૂર્ણાંક ભાગ પણ -4 જ થાય. હા કે ના? -4નો પૂર્ણાંક ભાગ પણ -4 જ થાય. આગળ જઈએ તો -3 x -2. ચલો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કાઢી નાખું. આ બે વચ્ચેની કોઈ પણ કિંમત લેશો, જવાબ આવશે -3. હા કે ના? પણ હજી એક સંખ્યા એવી છે. કઈ? તો કે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પડી. તો -2 x -1 નો જવાબ કેટલો? તો કે -2. હજી એક કિંમત એવી છે. કઈ? તો કે -2. -1. હવે ડાયરેક્ટ લખું છું. x 0 નો જવાબ આવશે -1. 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x 1 નો જવાબ આવશે 0. 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x 2 નો જવાબ આવશે 1. ચાલો એ જ રીતે 2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x 3 નો જવાબ આવશે 2. 3 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x 4 નો જવાબ આવશે
3 4 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન 5 નો જવાબ આવશે 4. આ તો કન્ટિન્યુ ચાલુ જ રહેશે ને, હા કે ના? પાક્કું મળી કિંમત. હવે આનો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ. મસ્ત ગ્રાફ છે, જોજો. આ x અક્ષ, આ y અક્ષ, આ છે 0 1 2 3 4 5, આ બાજુ -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, આ બાજુ આગળ જાઓ તો 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, આ બાજુ -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 અને 6. ચાલો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ કે -4 થી લઈને -3 સુધીની કોઈ પણ કિંમત લઈ લ્યો, જવાબ આવે -4. -4 થી લઈને -3 સુધીની આ બે વચ્ચેની કોઈ પણ કિંમત લઈ લ્યો, જવાબ આવે -4. તો આપણે એની લાઈનમાં ડ્રો કરીએ તો -4 થી લઈને -3 સુધીની, -3 લેવાના નથી લેવાના એટલે અહીંયા પોલું વર્તુળ દોરી દઉં છું. શું દોરી દઉં છું? પોલું વર્તુળ. અને -4 લેવાના છે એટલે અહીંયા ઘેરું કાળું કુંડાળું. આ બધાનો જવાબ કેટલો આવે છે? -4. તો જવાબ -4 આવે ને, અહીંયા ડાર્ક કરી દઉં, યાદ રહેશે. આગળ જુઓ, -3 થી -2, -3 થી -2 વચ્ચેની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, જવાબ આવે -3. -3 લેવાના? હા. તો -3 થી લઈને -2 પડી ખબર? પોલું વર્તુળ શું કામ દોર્યું? -2 લેવાના નથી, -2 લેવાના નથી. ચાલો -2 થી -1 ની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, જવાબ આવે -2. -2 થી -1 ની જવાબ આવશે -2. -1 થી લઈને 0 સુધીની કોઈ પણ કિંમત લઈ લ્યો, જવાબ આવે -1. જવાબ આવે -1. યાદ રહેશે? આમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દાદર જેવું બને. જોયું તમે? ચલો 0 થી 1, તો 0 થી લઈને 1 સુધીની કોઈ પણ કિંમત લઈ લ્યો, જવાબ આવે 0. તો જવાબ 0. 1 થી લઈને 2 સુધીની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, 2 થી લઈને 3 સુધીની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, 3 થી લઈને 4 સુધીની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, 4 થી લઈને 5 સુધીની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો. આ તો ચાલુ જ રહેશે ને, હા કે ના? આ તો ચાલુ જ રહેશે. પાક્કું? આમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપનો આલેખ મળે છે. કેવો મળે છે? સ્ટેપ બાય સ્ટેપનો આલેખ મળે છે. આ થઈ ગયો તમારો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેયનો આલેખ. મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેયનો આલેખ દાદર જેવો આલેખ મળે છે. એક બાજુ ઘેરું કાળું કુંડાળું, એક બાજુ પોલું વર્તુળ. શું કામ કર્યું? તો આ વચ્ચેનું તમને ટેબલ બતાવશે કે એ માટે થઈને આપણે ઘેરું કાળું કુંડાળું અને પોલું વર્તુળ લેવું પડે છે. અહીંયા આલેખ તમને એમ કે y અક્ષની કઈ કઈ કિંમત ધારણ કરે છે. આ તમારો જવાબ છે જ ને, બધી જ પૂર્ણાંક કિંમત. હા કે ના? હા. તો આનો વિસ્તાર શું થઈ ગયો? બધી જ પૂર્ણાંક કિંમત લખવી, અથવા તો z લખો તો પણ ચાલશે. તો અહીં લખું છું, અહીં આલેખ પૂરો થાય ત્યાં લખજો તમે. y અક્ષની તમામ અથવા તો માત્ર પૂર્ણાંક કિંમત ધારણ કરે છે. એટલે એનો વિસ્તાર RF બરાબર તબડક તબડક -3 -2 -1 0 1 2 3 તબડક તબડક. આ બધા જ પૂર્ણાંક ન લખો હોય તો RF બરાબર Z લખવું હોય તો લખી શકાય. હા કે ના? પણ R થી R ની વાત હોય ત્યારે યાદ રહેશે. તો RF બરાબર Z એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા બધી જ મળે છે. હવે તમને એમ પૂછે કોઈ કે આ સંબંધ કેવો છે, સંબંધ કેવો છે, તો તમે ડાયરેક્ટ આમાં જોઈને કહી દેશો ભાઈ કોઈ વાયામ રિપીટ થતો નથી. ના ભાઈ ના, આ બેની વચ્ચેની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો. ચાલો હું લઉં છું -3.25 -3.75 -3.50. કિંમત અલગ અલગ છે, ત્રણ કિંમત અલગ અલગ છે. આ બધાનો જવાબ કેટલો? -4 -4 -4. હા કે ના? એટલે આપેલ સંબંધ કેવો છે? અનેક. આપેલ સંબંધ કેવો છે? અનેક. યાદ રહેશે? હા. તો આ થઈ ગયો તમારો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. જેમ મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય એ જ રીતે ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. ચલો આપણે એ જોઈએ હવે.